अगर तुसी भी ई रिक्शा चालक हो तो हो जाओ सावधान, क्योंकि पुलिस ने कसया अपना शिकंजा। सरकार की गाइडलाइन है, जो भी गाड़ी रोड पे चलता है उसका नंबर लगाना चाहिए, आरसी होना जरूरी है। इनका कोई नंबर नहीं लगाया, कोई आरसी नहीं हैगी, कोई इंश्योरेंस भी नहीं की, कोई इन्हें ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं चेक किया और तुसी इन्हू गड्डी दे दी रोड ते चलाना। नहीं सर, बिल इंश्योरेंस होएगा ते लेके नहीं गए होंगे, इन्होंने पूछो होएगा। तो बनवाया ना लिट्टी आटो, वो कहने डीसी का है नहीं अपने, वो ਤਾਂ करके नंबर नहीं आ रहा, जे रुक के आऊगा जी। डीसी का की नहीं ऑर्डर नहीं है, की नहीं डीसी कोई होंदा, उन्हां दा कोई नंबर होंदा, वो नहीं हैगा उन्हां कोल। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਆਰਟੀਓ ਦੇ ਇੱਕ ਰੂਲਸ ਔਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਵੀ ਬਿਨਾ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੂਗੀ ਜਾਂ ਬਿਨਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੂਗੀ। ਸਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਬਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੇਪਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜੀ ਦਾ 45 ਤੋਂ 60 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਜੀ। ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਇੰਪਾਊਂਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਹਰਜਾਨਾ ਕੌਣ ਭਰੂਗਾ? ਸਰ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਕਰੂਗਾ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾ ਫਾਈਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੇ, ਬਿਨਾ ਟੀਸੀ ਨੰਬਰ ਆਏ ਹੋਏ ਗੱਡੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਜੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਸੀ ਦਾ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਆਰਸੀ ਦਾ ਹੁਣ ਰੋਲਾ ਪਿਆ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਭਾਜੀ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ੀਲ ਮਚਾਨ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ई रिक्शा चालक हो तो हो जाओ सावधान, क्योंकि पुलिस ने कसया अपना शिकंजा। जिन्हां दियां नंबर प्लेटां नहीं हैगियां, जिन्हां कोल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं हैगे, जिन्हां कोल इंश्योरेंस नहीं हैगी, हुण उन्हां दे ई रिक्शा होणगे इंपाउंड। हुणे कई ई रिक्शा इंपाउंड कीते गए ने, जिंदे विचों कुछ लोग साडे नाल खड़े हुए ने। आओ आपां गल करदे हां की हैगा पूरा मामला। क्या है आपका पूरा मामला, क्या नाम क्या है आपका? सर मेरा नाम अवधेश कुमार है। ये चालान दिखाएंगे सामने। ये कहाँ पे गाड़ी पकड़ा? सर यहाँ पे गैसपुरे फाटक के पास पकड़ा गया है। हम वहाँ से घर पे यानी फैमिली अभी 15 दिन हुआ, मेरे को गाड़ी लिए 15 दिन हुआ है। 15 दिन हो गया? हाँ जी, फैमिली के साथ घूमने के लिए निकले थे कि चलो घूम के आते हैं। वहाँ पे अभी हमारा कागज़ पत्र उन्होंने कहा 2 से 3 महीना लगेगा बन के आने में, ठीक है जी। इसलिए वहाँ पर कागज़ तो है नहीं इसका कोई, ठीक है। बाकी हमने पैसा उनको पूरा पेमेंट पूरा कर दिया हमने उनको। उसके बाद हम गाड़ी चला रहे हैं कि फैमिली से जा रहे थे। कितने का पेमेंट दिया उनको? सर अभी मैंने 1 लाख रुपये उनको कैश दिया है, ठीक है जी। बाकी 1 लाख का उन्होंने इंस्टॉलमेंट बनाया, किस्त बनाया है। इंस्टॉलमेंट बनाया, किस्त बनाया, बैंक से बनाया कि पर्सनल बनाया? हाँ जी, उन्होंने कहा है पर्सनल दे सकते हो या फिर आप बैंक से दे सकते हो, दोनों। कैसे आप कैसे दे रहे हो? उनके बैंक में से लोन लिए हो? अभी सर मेरे को अभी कोई किस्त मैंने दिया नहीं है, ये 10 तारीख को मैं किस्त जाएगा, पहला किस्त। ठीक है। आपका गाड़ी क्यों इम्पाउंड हुआ है? सर ये कहते हैं कि सरकार ने बंद कर दिया है, इसकी वजह से कह रहे हैं कि सरकार ने बंद किया। क्यों बंद किया, कुछ पूछा? नहीं जी, कोई इन्होंने कोई सरकार की गाइडलाइन है, जो भी गाड़ी रोड पे चलता है उसका नंबर लगाना चाहिए, आरसी होना जरूरी है। जैसे कि बाकी की गाड़ियों की आरसी लगती है ना, नंबर लगता है, सरकार का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो नंबर लगा होना चाहिए, उसकी आरसी बननी जरूरी चाहिए, और आपका लाइसेंस होना जरूरी है, और आपका उस गाड़ी का इंश्योरेंस होना जरूरी है। बिल्कुल जी, वो उसका हमने सर पैसा कटवाया 20,000 रुपये उन्होंने अलग से मेरे से लिया हुआ है। किस चीज़ का? वो आरसी का, इंश्योरेंस का, और प्लस जो भी इसका नंबर प्लेट का 20,000 रुपये? हाँ जी, 20,000 रुपये उन्होंने मेरे से लिया हुआ अलग। 15 दिन हो गए, कुछ किया? 1,60,000 की मेरे को गाड़ी कैश है, ठीक है जी। 1,80,000 रुपया यानी कि इनका 1,80,000 टोटल में 20,000 इन्होंने प्लस करके 1,80,000 इनका बन गया, ठीक है जी। उसके बाद 15-20,000 जो भी है इनका इंस्टॉलमेंट जो ब्याज होता है 15-17,000 रुपये, वो इन्होंने अपना प्लस किया हुआ है इसमें, ठीक है जी। तो ये चीज़ बताओ, गाड़ी तो शोरूम से तब बाहर निकलती है जब उसका नंबर लग जाए, जब उसकी इंश्योरेंस कट जाए, क्योंकि जैसे ही रोड से बाहर निकलोगे आप, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कहीं किसी के साथ हादसा हो जाए, कोई हादसे का पता तो नहीं होता कब होना है। तो जब किसी के साथ हादसा हो जाए, लड़ जाए, कोई बंदा मर जाए, कोई बंदा नीचे आ जाए, उसको चोटें लग जाएंगी, आपका ऑटो पलट जाए, बीच में सवारियां बैठी हों, कुछ भी हादसा हो जाए, उसका जिम्मेवार कौन है? सर वो तो बात आपकी सही, जिम्मेदार उन्होंने कहा सर कि हम आपको 1 से 2 महीने में बनवा के आपको हम दे देंगे इंश्योरेंस और राशि 1 से 2 महीने? हाँ जी, कहते हैं 1 से 2 महीने का इसका पीरियड होता है। ये महारथी कौन है सर? आप आते मैंने पहले कोई गाड़ी खरीदी ये है। आपने गाड़ी किस महारथी से खरीदी है? दशमेश मोटर से। बात करवा सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, मिला आप बात करिए जी। दशमेश मोटर तो इन्होंने गड्डी खरीदी है, ई रिक्शा। उन्होंने गल करते हैं भी ये जिहड़ा क्राइम है एडे वड्डे लैवल ते किस तरीके नाल कीता जा रहा है, और बिना आरसी तो, बिना नंबर तो
ਬਿਨਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੋਂ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਨੰਬਰ 2 ਜੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਗਿੱਲ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਨਿਆ ਰੋਡ ਤੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਮੋਟਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਸਰ ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਸ਼ਿਵ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਰ। ਕੈਂਸਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਵੇਚੀ ਹੈ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? अवधेश कुमार। ਅਵਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਵੇਚੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ, ਜੀ ਸਰ। ਜੀ ਸਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਨ ਦੇ ਚ ਹੋਊਗਾ ਨਾ? ਜੀ ਸਰ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਕੋਈ ਆਰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਰੋਡ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੋ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 2 ਮਹੀਨੇ लगेंगे। 2 महीने बोला था आपको? हाँ जी, आरसी इंश्योरेंस से सारा कुछ 1-2 महीने के अंदर आपका आ जाएगा। 1-2 महीने के अंदर आ जाएगा ऐसा बोल रहे हैं जी वो। ਸਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? नंबर प्लेट ਤੁਸੀਂ वगैरह ਕੌਣ हो ਬੋਲ गया, ਰਹੇ ਹੋ? नंबर प्लेट वगैरह हो गया। ਮੈਮ ਸੁਸ਼ੀਲ ਮਚਾਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ 6 ਨੰਬਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿਨਾ ਆਰਸੀ, ਬਿਨਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਬਿਨਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਔਰ ਬਿਨਾ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਕਿ ਬਿਨਾ ਆਰਸੀ, ਬਿਨਾ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗੀ। ਸਰ ਇੱਕ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਮੋਟਰ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਰਸੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਸਭ ਸਰ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਗੇਜ਼ ਹੇਠ ਇਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 1 ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਨੰਬਰ ਆਰਸੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਓਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਸ ਓਨਰ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕਿ ਬਿਨਾ ਆਰਸੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਸ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਵਿੱਚ? ਅਵਦੇਸ਼। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਅਵਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਨ ਆਫ ਰਾਮਦੀਨ। ਸੋ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਦੇਸ਼ ਰਾਮਦੀਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕਦੋਂ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਵੇਚੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸੇਲਮੈਨ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਅਨਗੈਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਤੋਂ, ਬਿਨਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਬਿਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ, ਬਿਨਾ ਆਰਸੀ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੂੜ ਝੋਕਣ ਦੀ, ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਪਲਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਕੀ ਕੱਟਿਆ ਹੋਊਗਾ? ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਟੈਕਸੀ ਨੰਬਰ ਕੀ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਲੋਨ ਕਰਵਾਇਆ, 20,000 ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਰਸੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਲਿੱਤਾ ਵਾ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਦੇਣ ਦਾ। ਬਟ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਬਿਨਾ ਆਰਸੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੋਂ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ? ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਟੈਕਸੀ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕਨਫਰਮ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਲੜਕਾ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਦੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬਿਨਾ ਆਰਸੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੋਂ, ਬਿਨਾ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਟੋ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। आपका क्या नाम है? अरिहंत। अरिहंत। अरिहंत जी चलान दिखाइए अपना। आपके पास लाइसेंस है
ਹਾਂਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਗੇ ठीक है, इंश्योरेंस है? इंश्योरेंस तो आरसी बनाई नहीं उन्होंने कहते डीसी का कोई पंगा पड़ा है डीसी का डीसी का पंगा? डीसी नंबर का पंगा पड़ रहा है अब इधर आ। ਕੋਈ ਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਬਣਵਾਇਆ ਨਾ ਲਿੱਤੀ ਆਟੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡੀਸੀ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੇ ਰੁੱਕ ਕੇ ਆਊਗਾ ਜੀ डीसी का की नहीं ऑर्डर नहीं हैगा की नहीं हैगा? ਡੀਸੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਹੁਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ अच्छा, ये कितने हैगा वा? ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸੇਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ठीक है, सर नोट करो जी। M67A हेलो, ਹੈਲੋ M67A फॉर एप्पल ਮੈਨੂੰ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਡਿਜਿਟ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਬਸ 3478 3478 ਜੀ जी। ਆਲ ਫਾਈਨ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ केड़ी गाड़ी है? ਆਲ ਫਾਈਨ ਜੀ हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल अल्पाइन। और ये 85 इसकी दूसरी फोन कॉलिंग आंदे सीगे ना मैं ਤਾਂ ਹੀ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਮੋਬਾਈਲ हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ਇਹਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰ ਹੋਇਆ बिल नहीं होया जी, इंश्योरेंस भी नहीं हैगी बंदे को। बिल हैगा करे हैगा बिल हैगा? हाँ जी बिल ਆ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਸ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ बिल दे नाल कहते इंश्योरेंस ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ है? नहीं सर इंश्योरेंस तो मेरे को मिली नहीं बाकी मैं देख लेना करे जो मैं हैगी मैं देख लेना बाकी मैं ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਰ ਸੇਮ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਕੱਟਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ बाकी ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੀ ਆਰਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ अक्टूबर इंश्योरेंस कह रहे हैं कटा हुआ है और वो कंफर्म कर लो। रमनदीप सिंह? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ 20 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਸੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਜੀ ਰਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਪਲਸਰੀ ਆਰਟੀਓ ਵੱਲੋਂ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਕੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਗੱਡੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਹ ਨੰਬਰ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਉਹ ਆਰਸੀ ਆਉਣੀਆਂ ਕਿ ਨੰਬਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਲੱਗਣਾ ਜੀ ਹਜੇ 30 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਆਰਸੀ ਤਾਂ ਸਰ ਦੇਖੋ ਬਣ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਟੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਲਗਾ ਕੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋ। 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਸਰਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਗੱਡੀ ਚਲਦੀ ਨੂੰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ। ਸਰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਲਵਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪਾਊਂਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਚਲੋ ਉਹ ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕੌਣ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਓਨਰ ਹੋਣਗੇ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੀ ਕਰਾ ਦਿਓ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾ ਦਿਓ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ? ਜੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਮਚਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੋਲੋ ਸਰ। ਸਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਆਰਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ। 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨੂੰ, 15 ਦਿਨ ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਆਟੋ ਗਏ ਹੋਏ ਔਰ 1 ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ 45 ਤੋਂ 60 ਦਿਨ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹੀਕਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਐਸਟੀਸੀ ਸਿਸਟ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਐਸਟੀਸੀ ਆਫਿਸ 'ਚ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫਾਈਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਸੇਮ ਡੇ 15 ਦਿਨ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ 15 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੱਢਤਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਰਟੀਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਆਰਟੀਓ ਦੇ ਇੱਕ ਰੂਲਸ ਔਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੂਗੀ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੂਗੀ। ਸਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹੀਕਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਬਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਪੇਪਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ 45 ਤੋਂ 60 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਸਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਈ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਰਟੀਓ ਟੈਕਸ ਪੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਹੈਗੀ ਹੈ।
ਤੇ ਇਹ ਰੂਲ ਇਹ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੋਗੇ ਜਿਹੜਾ 45 ਤੋਂ 60 ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹੀਕਲ ਵਾਲਾ? ਸਮਝੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੇਚੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 45 ਤੋਂ 60 ਦਿਨ ਲੱਗਣਾ ਜੀ। ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸਹੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ ਹੈ। ਫਾਈਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਸੀਗਾ ਬਿਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰ। 45 ਤੋਂ 60 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਾਡਾ ਸਰ ਆਫਿਸ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਠੀਕ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫੋਰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਚੰਦ ਪੈਸਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇਹੋ ਜੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਤੋਂ, ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰ, ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ? ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ। ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਇੰਪਾਊਂਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਹਰਜਾਨਾ ਕੌਣ ਭਰੂਗਾ? ਭਾਜੀ ਜਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਕਰੂਗਾ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਰ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦਾ, ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰਾਈ ਹੈ ਉਹੀ ਇਸ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰੂਗਾ, ਉਹੀ ਦੇਖੂਗਾ। ਮਗਰ ਦੋਸਤੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ, ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਇਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗੱਡੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਰਸੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਕੇ ਆਰਟੀਓ ਜੋ ਬਣਦਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? मगर ना, बिना पेपरा तो गड्डी इन्होंने दी गई। की कहना चाहोगे? पैसे मैंने पूरे दिए हुए हैं, जैसे कि 1 लाख रुपए दिया, 1,60,000 मतलब कि 1,60,000 की कैश इनकी बाइकल थी, ठीक है जी। अब मैंने इन्होंने 20,000 रुपये एक्स्ट्रा लिया कागज़ के लिए ही, वो सिर्फ कागज़ के लिए ही 20,000 रुपये अलग से लिया गया है, ठीक है जी, कि हम आपका कागज़ ऐसा है 2 महीने में जो भी है बना के हम आपको देंगे, ठीक है जी। तो मैं तो पहली बारी गाड़ी, हमारे घर में साइकिल है, ठीक है जी, गाड़ी तो हमारे कोई था ही नहीं, तो हम ज़्यादातर सर हमें नॉलेज तो है नहीं। अब हमने ये था कि चलो अभी उन्होंने तो ये बात बोली है जी, मैंने तो 45 से 60 दिन बोला था भी आरसी का नंबर आएगा। अभी साहब 15 दिन हुए हैं ना लाए हुए। नहीं, उन्होंने ये बोला भी गाड़ी लेके जाना है तो आपके अपने रिस्क पे लेके जाना होगा, नहीं तो हमारा कोई जिम्मेवारी। ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ भी कहीं कुछ नहीं कहा गया। सिंपल सी बात है कि उन्होंने पैसे मेरे से लिया कि यहाँ पे आपको दो, हम आपका करवा के हमारी जिम्मेदारी हम करा के देंगे आपको, ठीक है जी। तो तभी हमने उनको पैसा दिया ना कि हाँ भाई ठीक है आप करवा देना। आपको लग नहीं रहा आपके साथ फ्रॉड किया इन्होंने? सारी फ्रॉड है सर। ये अब मैं तो ठीक ठाक सर अपना चला रहा हूँ गाड़ी में, वो क्या है कि क्या ऐसे दिक्कत है कि मुझे कहीं से पता तो मैं फिर लेता ही नहीं। क्यों लेता सर, मेरे पास गरीब बंदा कमाने वाला 10-12 हज़ार रुपये सर, उसमें क्या कमाई, पहले नौकरी कर रहा था, नौकरी छोड़ के इसमें लगा कि चलो 2 पैसा बनेगा, परिवार में चलेगा ठीक ठाक। अब इसमें भी वैसा और अब कहाँ जाऊँगा मैं? बिल्कुल। सरकार से क्या मांग करना चाहते हो? सर अब यही देखिए, नौकरी भी हमारी छूट गई है, बाइक कर लिया, पैसे इकट्ठे करके अपना जो भी था लगा दिया, हम तो बिल्कुल बेरोजगार हो गए, रोटी खाने के लिए पैसे नहीं बचेंगे हमारे पास। अब तो सब कुछ जो था हमने, अभी 15 दिन हुआ, जैसी बात सर आप अंदाज लगा सकते हो, गरीब बंदे हैं, 15 दिन हुआ, मैंने 1 लाख रुपए भी दिया है कहीं पे, अब हमारे पास क्या बचा होगा? ठीक है जी, कुछ नहीं बचा होगा ना। अब ये है कि हमारे पास अब ये था कि गाड़ी चलेगी, चलो 2 रोटी हम खाते रहेंगे। अब अगर जो गाड़ी मेरी एक दिन बंद हो जाती है, अगर जो गाड़ी नहीं चलती, मेरे घर में खाने के लिए नहीं रहेगा, ठीक है जी, खाने के लिए हमारे पास नहीं बचेगा। बिल्कुल क्योंकि ठीक बात है। अब हमारे साथ एक और भाई साहब खड़े हुए हैं, गाड़ी आपसे बंद हुआ था? हाँ जी। क्या बात क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था सर, घर से निकला मैं, थोड़ा तबीयत ख़राब था, घर में लेटा था, इस टाइम मैं निकला कि हाँ चलो जाके 1-2 चक्कर लगा लेता हूँ थोड़ा आराम। मालिक तो ये बोल रहा है जो दशमेश एजेंसी वाला, भाई हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, जिन्होंने बंद करवाया वो जाने। अब सर वहाँ से निकला मैं, यहाँ चौक पे आया, एक भी सवारी नहीं थी कि एक भी सवारी हो। चौक पे जैसे पहुँचा वो कहते रुको रुको रुको, मैं रुक गया ही, भाई पुलिस वाले आगे रुको रुको रुको, मैं रुक गया। अब कहते ले आओ आरसी दिखाओ, ये दिखाओ वो दिखाओ, तो मैं कहा सर मेरे को उतना नॉलेज भी नहीं था। मैं कहा ठीक है, वो है जो भी है घर में है, थोड़ा टाइम दो, देखता हूँ भाई को बुलाता हूँ, जो भी रखा होगा ले आएगा। कहते नहीं चाबी ले आओ, चाबी ले लिया। मैं खड़ा हो गया, मैं कहा सर थोड़ा टाइम दो। कहते नहीं रुको, उन्होंने पर्चा फटाफट पता नहीं क्या देखा, प्लेट पर्चा भरा, साथ में उनको साथ में बिठाए, लेके जाओ वहाँ। ना कोई बताया ना कुछ, यहाँ पे ले आए खड़ा कर दिया। उसके बाद तो आप देख रहे थे अंदर गया। क्या नाम है आपका? अरिहंत। आपके जो 1 साल हो गया गाड़ी चला रहे हो,
1 साल से आपका नंबर ही नहीं आया। नहीं पहले इशू ही नहीं था, पहले नंबर का, तो अभी इशू हुआ ना। नहीं, इशू का नंबर तो पहले दिन से है यार। नहीं पहले बिना बिना रजिस्ट्रेशन के तो गाड़ी चल नहीं मैंने सकती। लिया था ना गाड़ी उस टाइम, वो कहता इतना इशू नहीं, जब होगा तो हम ले देंगे नंबर तेरे को, कोई अच्छा ये बात बताओ, इसका इंश्योरेंस है? इंश्योरेंस नहीं है। आपके पास लाइसेंस है? हाँ लाइसेंस है। चलो आप एक काम करो, मालिक का नंबर दो जहाँ से गाड़ी ली है आपने, और क्या नाम है आपका, क्या सन ऑफ है, हम अभी अब ਕਨਫਰਮ करते हैं। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਰਿਹੰਤ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਾਰਕਾ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ पता उन्होंने। ਰਾਹੁਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਨੇ ਸਰ, ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਸਰ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਲਾਗੂ ਏਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟੀਸੀ ਨੰਬਰ ਅਪਲਾਈ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਸੀ ਨੰਬਰ ਅਪਲਾਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈਗਾ ਵਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਏਦਾਂ ਨਾ ਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਟੀਸੀ ਨੰਬਰ ਸਾਡਾ ਸਰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਫਾਈਲ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕਰਤੀ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੁਬਾਰਾ ਕਢਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਈਲ ਸਾਰੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਫਾਈਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਟੀਸੀ ਨੰਬਰ ਆਏ ਹੋਏ ਗੱਡੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ? ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਨਾ ਸਾਰੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੀਸੀ ਰੁਕੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਸੀ ਦਾ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਆਰਸੀ ਦਾ ਹੁਣ ਰੋਲਾ ਪਿਆ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਭਾਜੀ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਮਤਲਬ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਭਾਜੀ ਆਰਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਵਾ? ਸਾਡਾ ਭਾਜੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰੋਡ ਤੇ ਜੀ। ਕਿਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੁਸ਼ੀਲ ਮਚਾਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ ਤੋਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ? ਰਾਹੁਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਹੁਲ। ਰਾਹੁਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਰਿਹੰਤ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਕਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੋਂ। ਕੀ ਆਰਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਏਦਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਸਰ। ਇਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤਾਂ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕਸਟਮਰ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਏਦਾਂ ਸੀਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਨੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਆਰਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆਰਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਹੈ ਸਰ, ਆਰਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅਗਰ ਗੱਡੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਆਰਸੀ ਤੋਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਆਰਸੀ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਲੋਕ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਰ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਰਸੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਏਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਸਟਾਰਟ ਤਾਂ ਸਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਬਕਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਰ ਧੜਾ ਬੰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਟੀਸੀ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਕਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗਿਆ, ਖੁੱਲਾ ਵਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਬਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਮ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਪੀਸਿਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਟੀਸੀ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਬਿਨਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਚਲੋ ਕਚਹਿਰੀ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਈ। ਸਰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਹੁਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਖੋਲੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ GST ਨੰਬਰ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ GST ਤੋਂ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਭਾਜੀ ਉਹ ਤਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ GST ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਲਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, GST ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾ ਆਵੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ? ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਚੋਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦੀ।
ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪ- ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ- ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ GST ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ TN ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਟੋ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਗਈ ਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਿਆ। 1 ਸਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਭਾਜੀ ਚਲੋ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਏਦਾਂ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ RC ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਸੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਲੋਨ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਕਰੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ TC ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ RC ਬਣਵਾਈ ਹੈ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਲ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਭਾਜੀ ਏਦਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ, ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ TIN ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੀ RC ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਇਹਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਲੋਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਭਾਜੀ ਏਦਾਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਨ ਹੋਇਆ 2 ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਬਿਨਾ ਬੈਂਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਿਨਾ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਲਿੱਤੇ ਦਾ ਲੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਾਜੀ ਏਦਾਂ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਦੋਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ RC ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਭਾਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਸਟਮਰ ਦੀ, ਕੀ ਕਰਾਓ ਭਾਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕੀਤੀਆਂ ਕਸਟਮਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਇੰਪਾਊਂਡ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ RC ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾ ਇਹ ਹੈਗੇ ਭਾਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ TC ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ RC ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਲਿੱਤਾ, ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਡੇਲੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਗੱਟਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਜੋ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਇੰਪਾਊਂਡ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਣਾ ਵਾ ਚਲਾਨ ਦਾ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਇੰਪਾਊਂਡ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ, ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਕੌਣ ਪੇ ਕਰੂਗਾ? ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਗੱਟੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚਲਾਊਗਾ? ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਚੱਲੋ, ਅਸੀਂ ਕਚਹਿਰੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ TC ਨੰਬਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਰਾਹੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ TC ਨੰਬਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਇਆ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਆਟੋ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਆਟੋ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੋਊਗਾ? ਭਾਜੀ ਏਦਾਂ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਏਦਾਂ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਭਾਜੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੱਡੀ ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੌਪ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ TC ਨੰਬਰ ਬਾਰੇ ਭੇਜਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? 100 ਗੱਡੀ ਵੇਚਦੀ ਹੋਊਗੀ, 100-150 ਬਸ 100-150 ਹਾਂਜੀ। ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ ਡੀਲਰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਭਾਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੁਧਿਆਣੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ 100-150 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਭਾਜੀ। ਮਤਲਬ 100-150 ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ? ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਾਹਦਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੋਂ RC ਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਲੋਨ ਸਾਰੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਦੀ RC। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਰ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਈ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚੀ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚੀ ਹੈ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਡੀਲਰ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, RCਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉ ਰਹੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸਾਂ RCਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਝੋਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਝੋਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ,
ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਸਰ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਆਰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੂਲ ਨਹੀਂ, 45 ਤੋਂ 60 ਦਿਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਲੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਭ ਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਡੀਟੀ ਆਫਿਸ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਟੀ ਆਫਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਆਰਟੀ ਆਫਿਸ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹਾ ਫਲੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਸਰ ਐਸ ਪਰ ਦਾ ਰੂਲ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਹੀਕਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ 2 ਵੀਲਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ 3 ਵੀਲਰ, ਚਾਹੇ 4 ਵੀਲਰ, ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ 2 ਵੀਲਰ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਉਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਫਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ, ਬਟ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਬਟ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਸਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਈ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2-4 ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਰੂਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਏ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਰੂਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋ ਕੇ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਟ ਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਡੀਟੀ ਆਫਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਰਟੀ ਆਫਿਸ ਦਾ ਇਹ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰੀਏ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਪਾਊਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾਈਨਰ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਸੀ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਨਰ ਬੱਚਾ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੀ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਅਸੀਂ ਕੱਟਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਆਰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਚਲਾਨ ਹੀ ਕੱਟਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਈਨਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਾ, ਆਰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ, ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੋਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੰਪਾਊਂਡ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਆਰਸੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਡੀਲਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਆਰਸੀ ਔਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੋ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਜੇ ਸੇਤੀਆ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ੀਲ ਮਚਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ।